بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 10 تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 14 نکاتی ایجنڈا زیر غور آیا۔ وفاقی کابینہ میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ کابینہ نے اراکین پارلیمنٹ کی بنیادی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک الاؤنس ریلیف الاؤنس کی جو تجویز پیش کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ ملک کی معاشی حالات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کابینہ کو جرائم کے حوالے سے انصاف کے نظام میں جامع اصلاحات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر قانون نے بریفنگ دی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں اصلاحات لائی جائیں، تاکہ یہ جو ٹرائلز میں تاخیر ہوتی ہے، انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے اندراج میں معاملات سامنے آتے ہیں، انہیں سہل بنایا جائے، تیز بنایا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب کابینہ کی جو ایک کمیٹی ہے قانون پہ، وہ اس حوالے سے تمام پیکج تیار کرے گی، اور پھر وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری دی جائے گی، جو ایک بہت بڑا سی چینج ثابت ہو سکتا ہے اگر انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے احکامات کے باوجود گندم کے حوالے سے جو فراہمی تھی اس میں تاخیر پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جلد اس کو ریلیز کیا جائے، اس کی خریداری کی جائے۔ تمام صوبوں کو اب یہ واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ اسی سے ایک جڑی ایک خبر بھی ہے، کیونکہ آج وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ رواں ماہ یعنی اسی ماہ سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائے گی معاشرے کے نادار اور پسوے طبقات کو، اور انہیں کیش میں مطلب نقد دیا جائے گا۔ چینی، آٹا، دالوں اور دیگر جو اشیاء ضروری ہیں ان کی خریداری کے لیے انہوں نے کہا اس سے جو ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے، 35 سے 40% جو خط غربت سے لوگ زندگی بسر نیچے کر رہے ہیں، انہیں اس سے ان کی اعانت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کے تحت انہوں نے کہا یہ کیش گرانٹ دی جائے گی۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نوید بھی سنائی کہ آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی واقع ہوگی۔ اس حوالے سے ضرور ہم گفتگو کریں گے، اہم نکات ہیں۔ اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز، اتوار کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے، اور 218 وارڈز میں ان انتخابات کے نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پہ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے، 63 نشستیں حاصل کی ہیں، 59 نشستیں حاصل کی ہیں پی ایم ایل این نے، 52 آزاد اس میں امیدوار جیتے ہیں، 17 پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نے 2 نشستیں، جماعت اسلامی نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے ملک کی سیاسی بساط پہ، یہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ معاملات 3 نمائندہ شخصیت میرے ساتھ آج کی اس پروگرام میں شریک گفتگو ان کا طور آپ سے کرا دیتے ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے ممبر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پی ایم ایل این کے جو بزنس اینڈ کامرس گروپ ہے اس کے آپ سربراہ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہی ہیں شادانہ گلزار خان صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ اور ترجمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمیں ڈی ایس ایل جی لنک پر جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ ہے، اینالسٹ ہے پی جے میر صاحب، اپنا شو بھی آپ ہوسٹ کرتے ہیں ایز این اینالسٹ، ڈی ایس ایل جی لنک پر لاہور سے جوائن کریں، آپ کا بھی بہت شکریہ پی جے میر صاحب۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا پی جے میر صاحب سے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، ایک ذرا نیوٹرل آبزرور کی رائے لے لیتے ہیں۔ پی جے میر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، ایک تو یہ اچھا فیصلہ ہے، آپ اس کی ضرور تائید کریں گے کہ جو 10% تنخواہوں میں اضافہ ہے یا ایڈ ہاک ریلیف تھا اسے مسترد کیا ہے کیبنٹ نے۔ پھر کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ بھی اکثر کہتے ہیں کہ جب تک سے جسٹس سسٹم کو اوورہال نہیں کریں گے، جوڈیشل سے ریفارمز نہیں آئیں گے، پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں ان میں پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ پہلے میں چاہوں گا ان نکات پہ بات کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھ کے جو اشیاء ضروریہ پہ کیش سبسڈی دینے کا اعلان کیا، اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ پڑ سکتا ہے۔ پی جے میر صاحب دیکھیں انوار، سب سے پہلے یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ پے ریز کریں یا یہ کریں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری اکانومی ہے اور ہماری پرفارمنس ہے ایٹ اے لو لیول، وہ اتنی اچھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ وہ آج کی گورنمنٹ کی پرابلم نہیں ہے، یہ چلتا آ رہا ہے، یہ انہیریٹ کیا ہے اس گورنمنٹ نے بھی، جو پرانے آپ کہہ لو جو گورنمنٹس کا ساتھ چلتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ہے پے کی پرابلم نہیں ہے، ہماری پرابلم ہے پرفارمنس کی، اور پرفارمنس میں تو کہتا ہوں آپ پرفارمنس ریلیٹڈ پے رکھو۔ کیوں؟ جب تک آپ کے پاس انسینٹیو ہوگا، کیونکہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں انوار،
कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप देख लें, उनको पता है उनकी रोज़ी लगी हुई है, उनको पता है उनको हर महीने तनख्वाह मिल जाएगी, उनको पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर शायद 1 महीना आपको डिले भी कर देता है, गवर्नमेंट टाइम पे तनख्वाह देती है। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, या अगर आज पीटीआई की या पुरानी गवर्नमेंट्स हो, तो आपका ये तो नहीं बनता कि आप गवर्नमेंट्स को लेट डाउन करें, बाय परफॉर्मेंस ना दें। तो मैं समझता हूं कि आप परफॉर्मेंस रिलेटेड करें, और ये जो अभी इस वक्त मुस्तरद किया बिल्कुल ठीक किया। बिकॉज देखो, एक तो हम इस बदकिस्मती से, इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती कि इस पे कोविड आ गया, साथ साथ एक पुराना कैंसर जो चल रहा है ग्रास रूट पे, जब ये हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कैंसर जो चल रहा है हमें इसको रेक्टिफाई करना है। क्यों? देखो, आज ये हुकूमत है, कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी। वो तो कहती है आप दर्जाबंदी के लिहाज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। पीजे मीर साहब, आदमी रखा हुआ है कि इज ही एक्चुअली परफॉर्मिंग और नॉट। तो ये जो प्रॉब्लम है, यहां से हमें, मैं समझता हूं इसको रेक्टिफाई करें। और साथ साथ इस प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं तनख्वाह क्यों बढ़ाते हैं, इसलिए कि आपकी महंगाई हो गई है। महंगाई क्यों हुई है? क्योंकि आपका, मैंने बार बार हर हुकूमत को कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं, मार्केट रेगुलेटर्स लेके आओ। आपका डिफेंस में एक कीमत होती है, गुलबर्ग में एक होती है, इस्लामाबाद में एक है, और कहीं और एक है। आपको रेगुलेट करो कीमतों को। ये नहीं है कि गरीब बेचारा वो बिल्कुल पिस जाए और अमीर जो है वो अफोर्ड कर सकता है वो करता रहे। एक अमीर 600 रुपए की एक बोतल पानी की पीता है, एक गरीब वो 50 रुपए की बोतल नहीं पी सकता है। सो वी नीड टू सी कि ये इसको हम कैसे ठीक करें, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। उसके अलावा फिर हमने जो बात करनी है, वो अभी आपने कहा था कि जी इसकी ये लोकल बॉडीज की बात उस पे आते हैं। पीजे मीर साहब, बोर्ड की लोकल बॉडीज पे मैं जरा आता हूं, मैं चाहूंगा इस नुक्ते को जरा मैं आगे लेकर जाता हूं, इसको थोड़ा सा जरा हम बात को और फैलाते हैं। मैं लोकल बॉडीज की बात पर आता हूं। शानदार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टारगेटेड सब्सिडीज की बात की है। मुझे पीजे मीर साहब को गलबन मेरी आवाज नहीं जा रही। महंगाई हो गई है, लोग, और उसका फायदा किसको पहुंचा? पीटीआई को। वो कैसे पहुंचा? डिसग्रंटल्ड वोट था इसका, नून का और पीपीपी का। आज पीजे साहब, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। मेरे ख्याल में मेरी आवाज आपको नहीं जा रही, या शायद कोई इशू है। मैं दोबारा लौट के आऊंगा, लेकिन इस नुक्ते को थोड़ा सा और फैलाते हैं। शानदार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टारगेटेड सब्सिडीज का आज ऐलान किया गया है कि जो मुआशरे के नादार लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास है, उनको चीनी पे, आटे पे, दालों पे कैश सब्सिडी दी जाएगी। आप क्या इस हवाले से कहेंगी? इस मामला अहम है, अच्छी पेशरफ्त है, होना चाहिए। इससे जो महंगाई का इंपैक्ट है उस पर कमी लाने में फायदा पहुंचेगा? शुक्रिया अनवर साहब। देखिए, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। इस वक्त जो दुनिया में कीमतें हैं खुर्द व नोच की चीजों की, वो जैसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल हाइज पे हैं, बेसिकली कोविड की वजह से। अच्छा, अब क्योंकि ये हिस्टोरिकल हाई हैं, और क्योंकि मैंने अपनी पहली बजट स्पीच में ये बात की थी कि ये वो बदकिस्मत मुल्क है जो ना खुद दालें बनाता है, दालें हम सारे इंपोर्ट करते हैं जो बेसिक खाने की चीजें होती हैं। वीट का शॉर्टेज होता है, हमारे जो हैं वीट माफियाज वो स्टोर कर लेते हैं। चीनी की शॉर्टेज आर्टिफिशियल क्रिएट हो जाती है, चीनी स्टोर कर लेते हैं। चाय हम नहीं बनाते, ये जो बेसिक खाने की चीजें, तेल हम नहीं बनाते, ऑयल सीड्स हमारे पास है, तो ये सारी चीजें आपकी इंपोर्ट होती है। जब दरामदात होगी और दुनिया में महंगाई होगी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। आप सिर्फ लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की अब जहां मैं दफा करूंगी, आप इंटरनेशनल कीमतें देखें, कोई 40% बढ़ गई है, कोई 30%, कोई 45%। और यहाँ पे हमने क्या किया? पहले से सब्सिडी दी जा रही है, वो महंगाई हमने कैसे कंट्रोल की? 10% से 11% से 12% से। इसमें पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते कि खाने को सब्सिडाइज करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग या मार्केट में इनएफिशिएंसी लाता है। लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत का काम है कि वो सस्ता खाना दे। अब बेशक बाकी सब्सिडी मत दें, आप बड़ी इंडस्ट्री को मत दें, लेकिन खाने को आपने देनी है सब्सिडी। तो ये पीटीआई में भी इस पे कोई प्योर इकोनॉमिस्ट्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई ह्यूमनिस्ट, हर किसी का अपना एक नजरिया है। जो अभी पीटीआई की हुकूमत ने किया है, वो बावजूद इसके कि दुनिया में खाना महंगा है, उसको हमने सस्ता किया। और इस पीस जो आपने की ना डायरेक्ट सब्सिडी की बात, इस पे साल से बात हो रही, क्यों बात हो रही है? मैं जब पार्लियामानी सेक्रेटरी थी इंडस्ट्री की, कॉमर्स की, मैंने असेंबली में ये बात मेंबरान के सामने पेश की थी कि हमारे जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। और उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान में, जो मुशर्रफ साहब ने 12,000 बनाई थी और अब एक्चुअली 6,000 चल रही हैं,
وہ جو ہے پروکیورمنٹ پیپرا رولز کے نیچے کرتے ہیں جی اور پیپرا رولز کے نیچے ہر ایک چیز جو 5 روپے کی خریدنی ہوتی ہے وہ 30 روپے کی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کیسی ہوتی ہے. اس کے اگر برعکس دیکھ لیں جو ایک اچھا ماڈل چل رہا ہے سی ایس ڈی کا, وہ پیپرا رولز کے تحت نہیں پروکیور کرتا. تو اس لیے ہمارا جو یوٹیلیٹی سٹورز کا ماڈل تھا وہ فیل ہونا ہی تھا کیونکہ وہ مارکیٹ سے بھی انکمپیٹیٹو تھا. اب ہم کوشش کریں گے کہ غریب بندہ جو اب 40% کی بات کریں اس میں لوور انکم لوور مڈل دونوں آتے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی جائے وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے نہ خرید, وہ نہیں خریدنا چاہتا کہیں سے خرید لے, اس کو ادھر ڈائریکٹ سبسڈی ملی اس کے آئی ڈی کارڈ سے کنیکٹڈ. یعنی کہ جو نادرا کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے, جو بسپ کا ہے, جو احساس کا ہے, تو ان کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی ملی. ابھی ایکسپیریمنٹ ہے, دیکھا جائے گا, باقی ممالک میں ہو چکا ہے, کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. لیکن کھانے کی مہنگائی ایک بیسک مہنگائی ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو بتا دی کہ جب ایک ملک خود کفیل نہیں ہوتا, نہ ہم انڈسٹری میں خود کفیل ہیں, نہ ہم سروسز میں خود کفیل ہیں, اور نہ کھانا بنانے میں, تو آپ خود سوچ لیں کہ 70 سال سے ملک کیا کر رہا تھا. میں کیسر شیخ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, فوڈ انفلیشن کی بہت بات ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ جو سبسڈی کا اعلان کیا گیا رواں ماہ سے آغاز کرنا, یہ فوڈ انفلیشن کو کم لانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار, یہ جو آج اعلان کیا گیا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نااہل ہیں, ان کو کوئی مارکیٹ میکینزم کا پتہ نہیں ہے. میری زندگی ہو گئی ہے, میری پوری فیملی 135 سال سے ہم بزنس میں. بزنس اس طرح نہیں چلتا. یہ شمدانہ بڑی اچھی بات کرے, پی جے پیر صاحب نے بھی یہ کہا جب تک پرفارمنس بیس آپ سیلریز یا انسینٹیو نہیں دیں گے, بڑی اچھی بات کی. شمدانہ نے جو بات کی خود سمجھ نہیں ہے. مارکیٹ میکینزم یہ سینکڑوں سال سے بنا ہوا ہے. لیکن پی جے صاحب تو کہتے ہیں مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ریگولیٹ کریں نہ, نہیں کر آپ جو ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, ہم یہ ریٹ کم کر دیں گے, ہم بیچ میں مڈل مین جو کھا رہا ہے اس کو آڑتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کیا ہے. یہ بینکوں سے آ جاتے ہیں بندے, پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں کیا. کوئی مارکیٹ والے بندے سے کسی کو پوچھے نا, کوئی ایک دکاندار زیادہ جانتا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے, تجویز دیں آپ, ہونا تو یہ کیا ہے؟ جب تک پروڈکشن نہیں بڑھے, ہونا تو دنیا پوری میں ایک سسٹم ہے. جب تک سپلائی سائیڈ آپ کی سپلائی سائیڈ بہتر کریں گے. اچھا, دوسری چیز قیمتوں کی بات ہے. قیمتیں تو بڑھیں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں بھی قیمت بڑھ رہی ہے, صحیح کہہ رہی ہیں, کموڈٹی کی پرائس بڑھ رہی ہے. لیکن سیکھ پا ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میں سیکھ دوسری بات پہ ہو رہا ہوں, بات سمجھے نہیں میں جو کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں قیمتیں تو بڑھیں گی, صحیح ہے, کیونکہ جب باہر سے جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو یہاں بڑھیں گی. لیکن کیا یہ ہماری جو آمدن ہے, ہماری ریسورسز وہ ہمارے لوگوں کی آمدن وہ ہے, باہر کی قیمتوں سے تو آپ توازن کریں گے. جب تک آپ کی انکم نہیں بڑھے گی, ہماری انکم نہیں بڑھی نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے, اب آپ نے مثال لے لیجئے, ایک سیدھی سی مثال ہے. انڈیا کی اکانومی 1990 میں ہم سے 4 گنا تھی. فیکٹ اگر کوئی فرق ہو تو یہ آپ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں بتا دیں. آج 30 سال بعد انڈیا ہم سے 10 گنا ہو گیا ہے. ان کی انکم بڑھ رہی ہے, انہوں نے ہر بندے کی انکم بڑھائی ہے, قیمتیں وہاں بھی بڑھ رہی ہیں, لیکن آپ کے یہاں انکم نہیں ہے. ہمارا جو معاشی حجم ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا نا. میں فیکچول, اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بتائیں نا. ایک تو ہمارے یہاں سچ نہیں بولا جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا, اس وقت پریزیڈنٹ صاحب تقریر کرتے ہیں, آج کے نہیں, جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے پریزیڈنٹ نیوٹرل ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. جب وہ اپنے پارٹی سے وہ ریزائن کر دیتے ہیں, جب پریزیڈنٹ پورے ملک کا, پورے اسٹیٹ کا, پورے ریاست کا وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ان کو سچ بولنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. وہ صرف اچھی باتیں کہتے ہیں, یہ بہت اچھا ہے, یہ عمران خان سے سیکھنا چاہیے پوری دنیا. کیا ہم سیکھیں کہ دنیا کا سب سے آخری ملک ہو گئے, پانچویں آبادی ہے ہماری دنیا کی, دنیا 5ویں آبادی ہے, اور 3% آبادی ہے ہماری. 22 کروڑ آبادی ہے, 7 ارب کی آبادی میں دنیا کا 3%, 33واں حصہ ہماری آبادی ہے. اور دنیا کی آمدن جو ہے وہ ہماری 200 میں سے ایک ہے. 30واں حصہ ہماری آبادی ہے, اور آمدن جو ہے وہ 200 میں سے ایک, آدھا % بھی نہیں ہے دنیا کی آبادی. آج 6,000 ارب ڈالر جو ہے, یعنی 60,000 ارب ڈالر آمدنی ہے پوری دنیا کی, ہماری 300 ارب ڈالر ہے. اب انڈیا جو ہے وہ یہ 90 کے بعد آج 3,000 ارب ڈالر آمدنی انڈیا کی. اس میں کوئی حقیقتیں, سچ بولیں. کیسر صاحب, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ انڈیا 3 سال میں تو اس حد تک نہیں پہنچا نا. تو آپ نے چونکہ کہا کہ موجودہ حکومت, میرے سوال میں نے موجودہ حکومت کی بات ہی نہیں کی. آپ نے میں تو تھرو آؤٹ ساری حکومتوں کا پی جے میر صاحب نے صحیح کہا. I don't hold any brief for anybody, لیکن 3 سال میں تو بھارت اتنی زیادہ جمپ نہیں ماری. وجہ کیا بنی؟ آپ کو بھی ماشاءاللہ 5 سال اقتدار میں ملے. نہیں 3 سال میں کیا جمپ نہیں ماری. کووڈ کے باوجود اس سال کی ان کی گروتھ آپ دیکھ لیجئے, 6-7%, 8% گروتھ ہے انڈیا کی اس سال کی.
और हमारी पहले कितनी थी, कितनी डिप हुई है? नहीं डिप जो ओवरऑल देखिए 3 साल मैं में ये जानना चाह रहा हूं कि जो भारत में डेल्टा वेरिएंट से पहले ग्रोथ रेट क्या था और अब कितना है, पिछले वो जरा उस पर्सपेक्टिव से पिछले बताइए। 3 साल में आप ये सोच लीजिए ना, पिछले 3 साल से हमसे उन्होंने डबल ग्रोथ की है। हमारी 3 साल में जो ग्रोथ है और उनकी 3 साल की ग्रोथ है डबल है। आप फिगर ले लीजिए, अगर फर्क हो, मैं जिम्मेदार बैठा हूँ। ठीक है। और इतना बड़ा मुल्क है, देखिए हमारे यहाँ, अच्छा उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ डायरेक्ट, जब तक, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, जब तक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जो मैंने पहले प्रोडक्शन का इजाफा सप्लाई साइड की बात की, अभी उनके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस साल कोविड के बावजूद $44 बिलियन की आई है, हमारे यहाँ $2 अरब की है। हमारी पॉलिसियाँ तो बहुत अच्छी हैं, कोई हमारे यहाँ आने को तैयार नहीं है, कोई हमारे यहाँ क्यों, हमने नैब को एक्टिव कर दिए। अब नैब के होते हुए बाहर वाला कोई पाकिस्तानी को तो जो आप कह लें, वो तो बेचारे क्या करें, जिसको मर्जी, या आप कहते हैं जी हर एक का कंप्यूटर हम पकड़ेंगे, हर एक को हम करें, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली सिस्टम के साथ लेके चले ना, लोगों को भी साथ साथ। 2018 में जब आपने ये इक़्तिदार छोड़ा, उस वक्त इकोनॉमी हमारी बेहतर थी? ग्रोथ सीधी ग्रोथ है ना, 5.8% थी। ये 3 सालों में एवरेज 1.8% की है। 3 साल में क्या हमने, आबादी बढ़ रही है, 2.2%। आपकी ग्रोथ हो रही है, हाँ ले ले, ग्रोथ हो रही है। साहब, इस पे आप जवाब देना चाहेंगी? जो कैसर शेख साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी 2018 में जो थी वो बहुत बेहतर थी, और इस वक्त 2021 में बैठे हुए, कोविड का वो भी मान रहे हैं कि कोविड की वजह से तमाम मईशतें सुकड़ी हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी से इंतहाई नाला हैं। देखिए, शेख साहब को पूरा हक है हमारी कारकर्दगी से नाराज होने का, और अच्छा है जब आपकी अपोजिशन आपको आपकी कोताहियां या आपकी खामियां या कोई कमी आपको दिखाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज रखना चाहूंगी शेख साहब के सामने, और ये पीजे मीर साहब ने भी बात की थी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? अरब ममालिक जो मुसलमान ममालिक है वो इंडिया में ज्यादा करते हैं, हमारे पास कम, क्योंकि आप पिछले 2008 से लेकर 2018 का इंडेक्स देख लें, वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया, पीटीआई ने नहीं किया, उसमें सारे नंबर्स दिए हैं कि पाकिस्तान में हमारे तकरीबन 20 से 25 जिसे ग्लोबल इंडिकेटर्स बोलते हैं, यानी खरीदो फरोख्त की ताकत, बिजनेस में आसानी, जितनी ये चीजें थी, हम हर इंडिकेटर पे गिरे हैं। इस वक्त हमारा इंडिकेटर अगर ऊपर हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो हम 144 से 95 पे चले गए, वो कोई नंबर नहीं है। अच्छी बात है कि वो हमारी हुकूमत में, बट अगर आप 150 में से 140 पे थे और अब 90 पे आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेस्टमेंट धड़ा आएगी। आप ये नंबर कहीं टॉप 50 में लेके जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, पहली ये बात। दूसरी ये बात सर ने बात की कि देखें, ना अहली है ना लाइकी है, वो उनका जाती मामला है, वो खुद बिजनेसमैन, उनका बिजनेस का पता है। लेकिन खुशकिस्मती से मैं चंद ही दिन पहले कराची गई थी और काफी बिजनेस लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, एंड बाय लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट, फैसलाबाद वाले लोग खुश हैं, जहां पाकिस्तान का मसला है। लेकिन और मैं नंबर्स में नहीं जा रही, मैं सिर्फ आपको एक फैक्चुअल बात बता रही हूँ, कोई एक बात पकड़ के देख लें। अगर जापान की हुकूमत ने कामयाबी की, अगर चीन ने की या इंडिया ने की, उन्होंने अपने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ाया, छोटे आदमी को बड़ा किया। हमने क्या किया कि फैसलाबाद के, कराची के, लाहौर के 25, 30, 40, 50 खानदान पकड़े, उनको अरबपति बना दिया और बाकी पाकिस्तान को उनका नौकर बना दिया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे शेख साहब, लेकिन शेख साहब उसकी हिस्ट्री तो ट्रैक करें ना। चलो हम ना अहल हो गए, बट जो अहल थे पिछले 40 साल से, उन्होंने भी तो नहीं किया ना। ज़राअत का क्या हाल था पाकिस्तान में जब हम आए हैं? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, बहस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें फैक्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया। पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर बताइए इकोनॉमिक इल्स का सद्भाव क्या है, क्या करना चाहिए? जाहिर बात है कैसर शेख साहब अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, शानदाना साहब आप बात कर रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, वेयर वी आर रॉन्ग एंड वेयर व्हाट आर द मेजर्स फॉर रेक्टिफिकेशन? देखें, हम जब यहाँ थ्योरी ऑफ सोशलिज्म लेके आए थे, भुट्टो साहब लेके आए थे, तो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म में ये होता है कि यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड देन यू रीबिल्ड। वो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म पाकिस्तान में नहीं चली। आपने देख लिया कि आपकी इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ, और उसके अभी तक आप उसके असरात जो है आप सफ़र कर रहे हैं। यहाँ एक ही चीज़ है, हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैनेजरियल प्रॉब्लम है। किसी मुल्क के अंदर आप बाहर चले जाएं, आपको 2 दफ़ा कहना पड़ता है, दो से ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। यहाँ आप कहीं भी चले जाएं, आप 10 दफ़ा जब तक ना कहें, 2 टेलीफोन कॉल्स ना करने, 3 पे चिट्ठियाँ, वो चिट्स ना लेके जाएं, आपका काम ही नहीं होता। यहाँ आपको 1 दफ़ा कहना चाहिए, विच मीन्स लैक ऑफ परफॉर्मेंस एंड लैक ऑफ, मैं कहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आती है व्हेन यू डू योर जॉब, वंस यू आर टोल्ड टू डू अ जॉब।
यहाँ वो आप मारते रहो उसको, खब्बे सज्जे करते रहो, वो काम नहीं होता। और उसको क्या होता है, आपकी ग्रेजुअली आपके सिस्टम्स नीचे बैठना शुरू कर जाते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपकी अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी बाहर, आपको कोई ऑर्डर्स नहीं देगा। ये क्या वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बाहर के ऑर्डर्स आते हैं, फिलीपींस के अंदर आते हैं, ताइवान के अंदर आते हैं, कोरिया के अंदर आते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा क्यों नहीं आते? हम तो बड़े टेक्सटाइल से भी हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? एक बदकिस्मती कि आपका जो नेबर है उसने हमें गंदा करना शुरू किया हुआ है, मिसपरसेप्शंस हमारी फैलाता है, वो हमें गंदा करता है, हर किस्म की वो आप कह लो कि वो बैड इंफॉर्मेशन दुनिया को देता है। दुनिया को हमें चाहिए इसको काउंटर करो, दुनिया को हमें चाहिए कि दुनिया के आगे बताएं, अपना पर्सपेक्टिव बताएं। मैं समझता हूँ ये जो आपकी जो एक स्पीच हुई है जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर की, इट वाज एन आई ओपनर, इट वाज अ मैसेज। इस तरह की हमें तकरीरें बाहर चाहिए, नो मैटर व्हाट, ऑपोजिशन हो गवर्नमेंट हो, ऐसी हमें तकरीरें चाहिए कि लोगों को बताओ व्हाट आर द रियल फैक्ट्स एंड व्हाट आर द हार्ड, वो कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट जो हमारे इश्यूज हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। आप बात करते हैं कि हम इसको इकोनॉमिक अपने इसके जो हमारी इकोनॉमी इसको कैसे ठीक मसाइल हैं, ये जो आप बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की, दिस इज नॉट द आंसर। The answer is regulate the market. ये यूटिलिटी स्टोर्स थोड़े लोगों के लिए, लेकिन उसमें पीछे साहब एक सवाल है ना, आप कहते हैं रेगुलेट द मार्केट, लेकिन मार्केट में माफियास और कार्टल्स भी तो बने हुए हैं ना सर। लॉन्ग टर्म पीजे साहब आप कहते हैं मार्केट को रेगुलेट करें, आप देख लें, लेकिन मार्केट में कार्टेलाइजेशन है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं जो प्रेशराइज कर देते हैं। सर पकड़े अनवार, पकड़े आपने निशानदेही की है। आई थिंक आपके पास मॉनिटर्स होने चाहिए, जाएं भेजें। ये तो बात नहीं है कि अगर मैंने भेजा इस बाजार में तो मेरा वोट चला जाएगा। मैं आपको बताता हूं, ये पीएमएलएन की हुकूमत थी तो 3-4 एमपीएस थे, तो मैंने कहा यार इतनी ट्रैफिक की ये प्रॉब्लम्स आती है, ये क्यों नहीं ठीक करते? वो कहते हैं हम ठीक करना चाहते हैं। मैंने पुलिस वालों से बात की, मैंने कहा जी ये क्यों नहीं ठीक होता है? उन्होंने कहा जी हमने कहा है ट्रैफिक वायलेशन पे मिनिमम 1000 रुपया फाइन करें, आप 250-300 रुपया फाइन करेंगे, वो दोबारा उधर कर देगा। तो मैंने ठीक क्यों नहीं करते? आपने एक बात की कि एमपीएस को कहा कि जाए और पकड़े नून वालों को, बाकियों को। जी आपने कहा जाकर पकड़े, फिर मैं दोनों को जाऊंगा। इधर हम देख रहे हैं, वो कहते जी हमारा वोट नहीं मिलेगा। लेजिस्लेशन करने का सोचती है या कोई कानून साजी का सोचती है, उसमें धरने हो जाते हैं। अब तो डी चौक मशहूर हो गया, वैसे वो तो शानदाना साहबा की जमात ने स्टार्ट किया था, एक अच्छा प्रेसिडेंट था या बुरा था, लेकिन अब आप नोट करें अगर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात होती है उस पर फिर एक इशू बन जाता है, 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। अगर चीनी माफिया पे हाथ डाला, उस पर उन्होंने आकर इश्तिहारात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देना शुरू किया और उनका कीमत वहीं की वहीं रहेगी, जो आज भी वहीं पर है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, बड़ा मजबूत इनका गिरफ्त है। इस गिरफ्त को बड़ा इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। यस, ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं सिर्फ एक छोटी सी चीज से, एक दूसरे से आप प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करो। खुदा की कसम हर चीज ठीक हो जाए। यहां हम प्रोवोकेट करते हैं एक दूसरे को। दिस प्रोवोकेशन हैज टू स्टॉप फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वो प्रोवोक आप किसी को एक्शन देंगे, रिएक्शन होगा। कैसा साहब, दिस इज द वे फॉरवर्ड। ओके, कैसा साहब मुझे बताएगा, चूंकि आपके तारुफ में मैंने कहा पीएमएलएन के जो बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप है उसके सरबराह, अगर इसी प्रोग्राम में बैठ के मैं आपसे पूछ पाऊं, क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे कि आप कहते हैं मार्केट को रेगुलेट करें, किस तरह, वो क्या 1, 2, 3 स्टेप्स हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात की। देखिए आसान मैं आपको बताऊं, शानदाना ने बड़ी सही बात की, जो वो तो आपसे इख्तलाफ कर रही थी आपके एनालिसिस से। मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर रहा ना इस बात पे, जो उन्होंने कही एसएमई हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई जी। हमारे यहाँ जो लोन है ना बैंकों का, वो सब बड़ों को मिलता है। मैं खुद बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे बंदे को हमारे यहाँ लोन ही नहीं मिला। हमने निकलवाई फाइनेंस कमेटी में ना, हमने स्टेट बैंक से फिगर निकलवाई, ठीक है। हमारे यहाँ टोटल लोन का सिर्फ 7%, 7% छोटों को, जो लाखों छोटे बिजनेसमैन है ना, उनको मिलता है। और 93% जो होता है वो चंद सैकड़ों लोगों को लोन मिलता है। इंडिया में वो 15% है छोटों को उनके टोटल लोन का। बांग्लादेश में 12। ये पता है, ये करना नहीं चाह रहे हम, कोई भी हुकूमत। मैं नहीं कह रहा कि मैं इस वक्त हुकूमतों को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मेरा मुल्क का जब वोट से आती है तो फिर क्यों नहीं कर पा रही? मैं यही तो बता रहा हूँ, नहीं है मूड, क्योंकि वो उन्होंने अपने मफाद में बातें सोचनी है। ब्यूरोक्रेट को इन्होंने कहा ना कि एफबीआर को हम रिफॉर्म करेंगे। शानदाना बैठिए, मैं उससे एग्री, वो मेरे 100 इख्तलाफ कर ले, बड़ी अच्छी बातें उसने की है। बात ये है
کہ ایف بی آر کو انہوں نے کہا ریفارم کریں گے. ایف بی آر والے ان کو دوسری لائن پہ لگا دیتے ہیں. یہ نائل ہیں نا, کیوں نائل ہیں؟ یہ ان کو لگا دیتے ہیں نہیں جی وہ جو مڈل مین آڑتی ہے نا وہ خراب ہے. اپنی جان چھڑانے کے لیے 6 تو ایف بی آر کے چیئرمین چینج آپ نے کر لی. کیا وہاں کرپشن کم ہوئی؟ کوئی مجھے ان کا مینیفیسٹو تھا نا. کہتے ہیں 18% ایف بی آر نے پچھلے سال سے زیادہ ریونیو میں کلیکٹ بھی کیا ہے. کیا ریونیو کلیکٹ تو پھر ان کی پرفارمنس تو گاج اب ریونیو کلیکشن سے نہیں کریں ہے گے نا. نا. میری بات سنیں, وہ بھی غلط بات کر رہے ہیں نا. وہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں. نہیں فگر ٹھیک ہے, فگر کی بات میں سنیے تو صحیح نا. وہ فگر یہ ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تو 1900 چھوڑا کس پہ تھا سر؟ اس پہ ہے نا 3900 پہ چھوڑا. اب اب پچھلے سال 3900 سے ہم نے ڈبل کیا نا. انہوں نے 3900 کو 7800 کرنا تھا, انہوں نے 4700 کیا اس سال. آپ نے کتنے سالوں میں ڈبل کیا؟ 5 سال میں ڈبل ابھی کیا. 3 سال تو ہوئے. 3 سالوں میں تو 2 سال انتظار کریں. نہیں 2 سال میں ڈبل. یہ خود کلیم ہی نہیں کرے کہ ہم ڈبل کریں گے, کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ روپے کو 40% دی ویلیو کی. روپے کی وہ ویلیو نہیں ہے. اگر ڈالر میں آپ گنیں گے نا ریونیو تو وہ پتہ نہیں کتنا کم ہو جائے گا. یہ تو روپے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو آج ہائیسٹ ہو گیا پاکستان کی تاریخ کا 169.20 پہ آپ آج انٹر بینک کلوز ہوا ہے. اب بتائیے کہ یہ حالت عام آدمی کو بنے گا. یہ کہتے ہیں قیمتیں کیسے نہیں بڑھیں گی جب آپ ڈالر بھی بڑھائیں گے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے شاندانہ جو کیسا صاحب نے کہا, جب ڈالر کی اتنی اونچی اڑان ہوگی تو قیمتوں میں کمی کیسے واقع ہوگی؟ اس کا تو امپیکٹ آئے گا نا. اور اب میڈیا میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اوگلا کی طرف سے سمری بھی گئی ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے. کل وزیراعظم پاکستان نے اس پہ حتمی فیصلہ کرنا ہے. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ روپے کی قدر دیکھیں انوار صاحب, ہمیں کبھی بھی میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں ٹریڈ تجارت کی وکیل ہوں, لیکن اتنا ہم سب کو سمجھ ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے کہ آپ جب کوئی بھی چیز فیصلہ کرتے ہیں اکانومی پہ, میں نے ایک اور میٹنگ میں اس دن بولا کہ وہ کبھی بھی سیاست سے پاک نہیں ہوتی. اکانومی ہمیشہ پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جی ایک پیور ہم نے بس فیصلہ کی اکنامک اور اس کے پھل ثمرات آگے آئے. ماضی میں جب حکومتوں نے ڈالر سستا کیا, وہ کیسے کیا تھا؟ یہ تو نہیں تھا کہ ہم کما زیادہ رہے تھے اور ڈالر زیادہ ملک میں آ رہے تھے. ہم نے روپے ڈال کے ڈالر ڈال کے اس کو 100 روپے پہ رکھا ہوا تھا. اس کے اگر پاکستان میں کوئی مثبت اثرات ہوتے تو نظر آ جاتے نا. وہ اثرات 1 سال میں 2 سال میں 3 میں تو غائب نہیں ہو جاتے. کہاں گئی وہ پازیٹیوٹی؟ اب ہم نے ڈالر کو جو وہ اپنے اصلی ریٹ پہ آ رہا ہے اس پہ چھوڑا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا فائنانس منسٹری سے. کس لیے؟ کیونکہ جو میں شروع میں کہا, میں شیخ صاحب کی بہت باتوں سے ایگری کرتی ہوں, لیکن ان سب چیزوں کے روٹ کازز ہوتے ہیں. ڈالر بالکل مہنگا ہوگا جب آپ فری مارکیٹ اکانومی کریں گے. یا تو آپ کنٹرولڈ اکانومی بن جائیں چین کی طرح, یا باقی ممالک, چین بھی فری اکانومی کی طرف جا رہی, فری مارکیٹ اکانومی کی طرح. آپ کنٹرول اکانومی رکھیں اور دیکھیں کہ کتنی کامیابی آپ کو ہوتی ہے. نہیں ہوئی. ہم نے ہر پاکستان کے ساتھ سوال یہ تھا, اگر اکانومی کو فری مارکیٹ رکھتے ہیں اور ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ سمجھتی نہیں کہ وہ جو سبسڈیز دے رہے ہیں اس سے اس کا امپیکٹ آف سیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سبسڈی تو آپ لارج انڈسٹری کو بھی دے رہے ہیں, تو کیا اس سے پاکستان میں غربت کم ہو گئی ہے؟ میں بھی نوکریوں کی شرح دیکھ رہی تھی کہ 2018 میں کیا تھی, 19 میں کیا تھی, 20 میں کیا تھی. کووڈ سے جو ڈپ آیا وہ ورلڈ بینک کی فگرز ہیں کہ 0.4% فرق آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ اس وقت بزنسز بند ہو رہے تھے. اب دوبارہ بزنسز لگے, اسے اب نوکریاں لگی ہیں. ایشو یہ ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کی میں ذرا آپ کو بات بتاؤں, پاکستان میں کیوں انویسٹمنٹ نہیں آتی؟ شیخ صاحب نے بولا اور پی جے میر صاحب نے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں 2014 میں, اور یہ حکومت سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, ڈزنی اور جے سی پینی, 2 بڑی امریکن کمپنیاں جو ہم سے ٹیکسٹائل پرچیز کرتی تھی, انہوں نے اپنے آرڈرز ہم پہ بند کیے اور بنگلہ دیش شفٹ کیے. کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے جو ورکر کی حالت ہے فیصل آباد میں اور خاص کر کراچی میں, وہ اتنی خستہ تھی کہ یورپین کمپنیاں اور امریکن کمپنیاں جو ہیومن رائٹس میں ہر لیول پہ بلیو کرتی ہیں, بزنس میں بھی, انہوں نے بولا کہ بھائی آپ سے نہیں خریدنا, آپ کے باتھ روم نہیں ہے خواتین اور مرد کے, آپ اپنے لوگوں کو 20,000 ان کی ہے جو منیمم ویج حکومت رکھیے, آپ 5,000 ان کو دیتے ہیں. تو مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ صرف آدھے کا آدھا بگڑا ہوا ہے, صرف گورنمنٹ کی ایشوز نہیں ہے. اگر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ نہ بھی دوشی ٹھہراؤں, آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے کیسا. کیا یہ ہیلتھ سٹینڈرڈ سے کمپلائی کرتا ہے؟ کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے؟ دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے بزنس کو انسینٹیو دینا کہ جی آپ فیکٹری لگائیں, آپ انڈسٹری لگائیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کے دفتر میں جا کے بیٹھ تو نہیں سکتے, ان کی انڈسٹری تو نہیں چلا سکتے. پاکستان میں پچھلے 40 سال میں 6 پروڈکٹ بنتا ہے. آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ باسکٹ 6 پروڈکٹس پہ ہے, جس میں ٹیکسٹائل ہو گیا, یہ سیالکوٹ کی الیکٹرانک گڈز ہو گئے, سوری یہ سرجیکل گڈز ہو گئے, فٹ بال, اسپورٹس گڈ, تھوڑی سی فارما.
कुछ पाकिस्तान बनाता ही नहीं है, खरीदते भी सब कुछ है, एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं करते। तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आपका ऐसा है जिसे हम कहते हैं कैप्टिव इकोनॉमी, कि गरीब महंगी गाड़ी भी पाकिस्तान में खरीदे, गरीब महंगा खाना भी पाकिस्तान में खरीदे, इंपोर्ट आपने खोले नहीं है, लाइव स्टॉक जिसे हम कहते हैं जानवरों की खरीदारी हमने बंद करवा दी, यहाँ गोश्त महंगा हो गया। ये जितनी भी पॉलिसीज हैं ये लोगों से उसका जोर निकल रहा है। अब जब इकोनॉमी को आप ठीक करेंगे, उसमें गलतियां भी होंगी, बिल्कुल शेख साहब ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर फैसला हमारा ठीक हो, लेकिन जो पुराना हमारे पास ये फील्ड है ना, ये वो नहीं होते क्लस्टर बॉम्ब्स वो जो डाले होते हैं जमीन के नीचे लोगों को, ये हम इस वक्त क्लस्टर बॉम्ब्स निकाल रहे हैं और इसमें लगेगा वक्त तस्हीम है। लेकिन पीजे साहब, पीटीआई ने तो कहा था कि स्टेबलाइजेशन हो गई है, अब टेक ऑफ की स्टेज है, और कल सदर पाकिस्तान का खिताब था, वो भी कह रहे थे कि सनती जो है वो सनत का पहिया चल रहा है, मुआशी बेहतरी आ रही है, मुआशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं। तो डॉलर के हवाले से आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि इसको कंट्रोल होना चाहिए, या कोई ना कोई इसकी एक्चुअलाइजेशन पर आए, या फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ इसको छोड़ दिया जाए? उसके क्या फिर इम्पैक्ट होंगे बिलखसूस पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी पर? अफगानिस्तान ठीक कर दें, आपका डॉलर ठीक हो जाएगा। ये अफगानिस्तान की वजह से ठीक कर रहा, अफगानिस्तान वालों ने ठीक करना है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखो, ये जब तक वो स्टेबल होंगे तो आप भी यहाँ स्टेबल होंगे, याद रखें। आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो डॉलर स्टेबल हो जाएगा। बॉर्डर्स आपके देखिए, बात सुने, डॉलर कभी स्टेबल नहीं होगा। ये आपको शेख साहब बता देंगे, डॉलर फ्लक्चुएट करता रहता है, पाउंड फ्लक्चुएट करता रहता है। आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, नंबर 1। आपने ट्रस्ट फैक्टर अंदर लेके आना है, और सबसे बड़ी जो बात इस हुकूमत ने की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इन लेटर एंड स्पिरिट जिस वक्त हो जाएगा, ट्रस्ट में लोग भाग के आएंगे। मैं तो जानता हूं आधे बरतानिया को, वो यहां डरते हैं आते हुए। क्यों कहते हैं जी कि हम आते हैं, हम लुट जाते हैं, हमारा काम नहीं होता, हमें को देखता कोई नहीं है। सो बिकॉज, और इसीलिए वो लोग पाकिस्तानीज वो स्पेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? मुझे बताएं ना, हमारे पास हर चीज मौजूद है। हमें मार्केट कॉन्फिडेंस भी तो देना है ना लोगों को। आप मार्केट कॉन्फिडेंस उस वक्त देंगे जब आप प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएंगे। तो जब आप लोगों को दिखाएंगे, लोग आपके पास आएंगे। आए नहीं थे पहले? क्यों नहीं आए थे? आए थे, उसके बाद भाग क्यों गए? क्योंकि देखो, जब आप एक शक्ल दिखाना शुरू कर देते हो, ये रेकेट जैसे एंड ऑल दैट, तो लोग नहीं आते हैं उसके बाद। ये बड़ी देर लगती है कि आपकी मार्केट इकोनॉमी ठीक हो। एक आप कह लो कि अनस्टेबल खुले बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर से खपे सजे स्मगलिंग भी होती है, जो मर्जी हुकूमत ट्राई करे, वो दूसरा मुल्क भी करे, आप भी करें, ये आप रोक नहीं सकते हैं। ये आज अमेरिका जो बड़ी वॉल की बात करता है, ये आज भी वही हो रहा है मेक्सिको के अंदर। सो द थिंग इज, आप अपने सिस्टम्स को ठीक करो। सिस्टम्स उस वक्त ठीक करो जब अच्छे मैनेजर्स एम्प्लॉय करो। ये और ये क्यों नहीं होते अनवार? मजे की बात क्या है, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, हमेशा कोलिशन पार्टनर्स आप देखोगे कि वो कहते हैं हमारा बंदा रखो, वो कहते हैं नहीं, तो जब नहीं रखते वो थ्रेट कर देते हैं हम जा। मैंने तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से बैठ के देखा है कि किस किस की कॉलें आती थी, कौन कौन क्या थ्रेट करता था। ऑनेस्ट गॉड, शौकत अजीज के जमाने में आई यूज्ड टू बी देयर, मैं प्राइम मिनिस्टर व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन गवर्नमेंट चलानी थी। द थिंग इज, जब आप गवर्नमेंट को लॉगरहेड पे इस तरह रखोगे, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो कहती है यार अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। तो इस चीज को भी हमने मद्देनजर रखना है कि आपकी जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको भी एक ऑनेस्ट और एक तकड़ा रखो। ये पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी क्या, आपका मुल्क ठीक चलेगा। आपकी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट in cohesion काम करेंगे, they are both Pakistanis and they'll both work for the country. ये चीज अगर आपके अंदर आएगी, I promise you, हर चीज ठीक हो सकती है, बट ये करेगा कौन? ये सबसे अहम सवाल है, करेगा कौन? मैं शेख साहब आपसे ये जरूर सवाल करूंगा, आपने गवर्नमेंट की भी बात की, मौजूदा की भी, साबका भी, आपने कहा आपका खानदान 135 साल से बिजनेस में, जो शानदाना ने बात की, जो प्राइवेट सेक्टर है क्यों कर ये सहूलियात नहीं देता जो उनका जेसी पेनी और डिज्नी आना चाहते थे, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी वर्किंग कंडीशंस, अब हुकूमत अगर 21,000 रुपए या 25,000 रुपए कम से कम उजरत रखी है, वो प्राइवेट सेक्टर देता ही नहीं है, एक्सप्लॉइट करता है, अपने फायदे ढूंढते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगे? अपने पेटीबंद भाइयों के बारे में क्या कहेंगे? मैं अभी वो भी बात करूंगा, लेकिन सबसे अहम मैं बड़ी एक आपको रिवील करना चाह रहा हूँ, जो हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। हमने हार्ट मनी 13% पे अलाउ की, वो जब 13 से रेट कम किया तो भाग गए, और हमने बहुत अरबों रुपए का नुकसान, अब जो नुकसान कर रहे हैं
ہم اوورسیز پاکستانیز کو 7% پہ کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں بینکر کا کام نہیں ہے. ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کی بات یہاں روشن اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ بینکر کا کام نہیں ہے کہ مارکیٹ کیا ہوتی ہے. انہوں نے 7% الاؤ کر دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باہر کے بینک وہاں 1% ریٹ چل رہا ہے, آپ 7% لے. باہر کے بینک آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اپنے پاکستانیز کو کہ اگر آپ کے پاس $1 لاکھ ہے نا, $10 لاکھ ہم سے لے لیں, 7% آپ کو مل جائے گا. آپ پاکستان لوٹا جا رہا ہے. یہ چیزیں میں کاروباری سمجھ سکتی ہیں, ان کا نہیں کام بینکرز کو سمجھ. میں آج بتا رہا ہوں ریویل کر, اتنا لمبا نقصان کریں گے. اب دیکھیں مارکیٹ میکینزم کو ہٹائیں گے. اب آپ 1% دنیا میں ریٹ ہے. اب وہ بینک کیا کہتا ہے, باہر والا بینک کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس $1 لاکھ ہے نا کسی روشن اکاؤنٹ, وہ کہے گا آپ $10 لاکھ میرے سے لے لو. اس بینک کو تو 1% ملتا ہے نا, وہ اس پاکستانی کو دے دے گا. وہ روشن اکاؤنٹ پہ $10 لاکھ یہاں بھیج دے گا, وہ لے گا 7%. وہ بینک کو آدھا وہ بینک والے. یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اچھا ہماری کیوں نہیں ہوئی پرائیویٹائزیشن؟ انہوں نے کہا تھا 1000 ارب روپے کا نقصان ہے سالانہ. میں کاروبار کی باتیں کر رہا ہوں. آپ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں. پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی آئے. میں پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ درست کہہ رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارا, میں وہ بھی ایگری کر رہا ہوں آپ کو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایفیشنسی ہونی چاہیے. حل بھی بتائیں تشخیص کے ساتھ ساتھ. حل تو یہ نا, کمپٹیشن ہم نے نہیں کروایا نا. ہم نے تو ایزی, جب لون مل جائے گا آسانی سے انہی لوگوں کو, قرضہ دوسروں کو نہیں دو گے. اس تمام بینک خرابی میں جو پرائیویٹ سیکٹر وہ ہینڈ اینڈ گلو ہے. کوئی بالکل شک, کوئی شک نہیں. سب سے زیادہ بیوروکریٹ سب سے زیادہ انوالو ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کے ساتھ مل کے ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور ہم ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جو بندے لاتے ہیں نا, جو بندے بینکر ہر بار لاتے ہیں نا, ان کو نئی مارکیٹ میکینکس. آپ کسی مارکیٹ والے کو لے لیں, اس سے چلوائیں اکانومی, یا اپنی پارٹیوں میں لوگ لے کے آئیں جو کہ لوگ اکانومی کو جو کہ مارکیٹ میکینزم کو سمجھتے ہیں. شاندانہ صاحب, یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے نقطہ اٹھایا ہے, میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ کچھ رسپانس دینا چاہیں. جو کیسر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو. دیکھیں انوار صاحب, شیخ صاحب ایک بزنس پرسن ہے, اور obviously وہ آپ کو اس کو ہمیشہ رسک کی بات کریں گے, اور صحیح کریں گے کہ اس میں رسک ہو سکتے. لیکن اب تک جو فائدہ ہوا ہے پاکستان کو, ابھی جس تباہی کی وہ بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ رضا باقر صاحب یا شوکت ترین صاحب یا ان سے پہلے جب تھے حفیظ شیخ صاحب, وہ اتنے بھی ان کی, حفیظ شیخ صاحب کی ان کی اتنی ویژن کم ہے کہ وہ اسی چیز میں ہمارے ہاتھ ڈالے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کہ تباہی پھر جائے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے ڈالرز میں انویسٹمنٹ اس ملک میں کرنی ہے, تو دیکھیں مفت میں آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جس تباہی کی یہ بات کر رہے ہیں, اور ایک سائڈ صرف 1 منٹ کی اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, پاکستان میں جو انویسٹر باہر پاکستان سے آیا ہے اس نے افغانستان والے ریٹرن کمائے, کیونکہ ہماری اکانومی, جو پی جے میر صاحب نے شروع میں بات کی, اتنی ان ریگولیٹڈ ہے. وہ صرف مالداروں کے لیے اکانومی چلتی ہے کہ اگر آپ نارمل مارکیٹ میں, ڈیولپ مارکیٹ میں 3 سے 5% کماتے ہو, ڈیولپنگ مارکیٹ میں آپ کماتے ہو 5 سے 8%, اور فرنٹیئر ریجنز میں یعنی فرنٹیئر اکانومیز جو افغانستان ٹائپ ہیں, وہاں 30 سے 35% کماتے ہو. بیڑا تو ہمارا وہاں غرق ہوا ہے کہ لوگ آئے, پیسہ لگایا اور سارا واپس لے گئے. یہاں کچھ نہیں ہوا. جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, یہ اس کی ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, اور ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز کی گنتی ہو رہی ہے. اور اگر نقصان خدا نہ خواستہ ہوتا پاکستان کو, تو ابھی نظر آ چکا ہوتا ہے نا. اس میں تو ہم نے اس میں اتنی زیادہ ہم نے انکریمنٹل انکریز دیکھا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ رضا باقر صاحب اسٹیٹ بینک میں بیٹھ کے پاکستان کی دبائی کی پلاننگ کریں. یہ چیزیں وقت کے ساتھ شیخ صاحب کی بات صحیح ہے کہ رسک ہمیشہ ہوتا ہے. کسی بھی ڈالر انویسٹمنٹ میں رسک تو ہوگا, چیریٹی تو نہیں چل رہی ہے نا. میں پیچھے صاحب اب تھوڑا سا, چونکہ پولیٹیکل اکانومی کی بات ہو رہی ہے, اور سٹارٹ پہ آپ نے لوکل باڈیز کی بھی بات کی تھی, اب اللہ کرے ان کے الیکشنز بھی جلد ہوں. کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز ہوئے, آپ کا انالیسس چاہوں گا. نتائج سامنے آئے, پی ٹی آئی 63 سیٹیں, پی ایم ایل این 59, 59 سیٹیں, 52 سیٹیں آزاد لے گئے. 17 پیپلز پارٹی, پنجاب میں پیپلز پارٹی کا صفایا, بلوچستان سے شاید نون لیگ نے 1 سیٹ بھی نہیں اٹھائی. اوورال یہ جو ریزلٹس آئے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے 218 وارڈز کے نتائج, اس پر آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ کیا لیسن ہے ایک جماعت کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھی, ایون ان کمپیریزن ٹو دا مسلم لیگ, آج اس کا دیکھو کیا حال ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح ڈوینڈل ڈاؤن کر جاتے ہو, تو آپ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ اتنی پھر تکڑی نہیں رہتی. ایک دوسرا, جب ہم کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز لے لیں, نیشنل الیکشنز لے لیں, بائی الیکشنز لے لیں, کوئی بھی الیکشنز لے لیں, اس کے بعد تو ایک ہی شور ہوتا ہے, جی دھاندلی ہوگی ہے یا کوئی مس اپروپریشن. اس میں اتنے زیادہ بڑے بڑے الزامات نہیں لگے. ویسے یہ جو الیکشنز ہیں, اس کے
बड़े बड़े, हाँ वो मुल्तान में लड़ाई शड़ाई भी होगी। द क्वेश्चन इज कि हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं। ये इसलिए है, जिस तरह मैंने पहले कहा था, जब आवाज़ ख़राब हो गई थी, कि देखें जब कोई भी हुकूमत हो, जब महंगाई बढ़ेगी तो जो इनकम्बेंट हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, और देखो जी इतने वादे हुए, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब वो ट्रेंड, आपका वोटिंग चेंज हो जाता है, आप चले जाते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास। आपके पास 3 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, एक आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी, वो तो चलो माइनस हो गई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून, ये एक नेशनल आप कह लो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, इसको वोट मिला। उसके बाद ये जो बाकी हैं सैटेलाइट्स हैं, इनको थोड़े थोड़े वोट्स मिले। आजाद बामन ले गए ना सर, पीटीआई, सीटें। मुस्लिम लीग, ये फिर भी आप इंडिपेंडेंट सॉरी 52, कौन ले गया इंडिपेंडेंट आजाद जी, इंडिपेंडेंट। अब ये भी होता है, ये भी आपका एक ट्रेंड आ जाता है, नहीं जी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उन्होंने ये किया था अपने ज़माने में, ये अब ये डिलीवर नहीं करते, इंडिपेंडेंट की तरफ चले जाओ। इट डजंट मैटर हु कम्स, अगेन बात वहीं की वहीं आती है। टू गेट इलेक्टेड मीन्स नथिंग, टू गेट इलेक्टेड एंड डिलीवर मीन्स समथिंग। नहीं, वो आपका नुक्ता ठीक है। मेरे सवाल का ज़ाविया हमारा जो मुख्तलिफ था। मेन मकसद है वो डिलीवरेंस का है। जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही। शाहदरा, आपका मैं कमेंट नहीं जी, चाहूंगा। देखिए, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 3 साल से गवर्न कर रही है, और आप लोग इस तमाम महंगाई और तमाम इश्यूज के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि पंजाब में आप पहले दूसरे नहीं तीसरे नंबर पे आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा आपका बेस्टर्न है, उसको आपने बरकरार रखा है। कराची में आपने सीटें शेयर की हैं, पीपल्स पार्टी और आप इक्वली हैं। आप अगरचे विफाक में तमाम सूबों में आपकी नुमाइंदगी है, लेकिन जो पंजाब है इस पे आप समझती हैं कि ज़्यादा गौर व गौस की ज़रूरत है? शुक्रिया अनवार साहब। इसके कई पहलू हैं, इसको बहुत तरीकों से देखा जा सकता है, कुछ पीटीआई के हक में, कुछ पीटीआई के खिलाफ में। हक में हमारी ये जाती है कि ओवरऑल पीटीआई का ट्रेंड इंक्रीज हुआ तमाम सूबों में। अगर हम कहें कि जी ये लम्हा फिक्रिया है, वो तमाम पार्टीज के लिए है। अगर आप कहेंगे कि जी ये कंटोनमेंट के इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले टैक्स इम्पोज कर दी गया कंटोनमेंट के इलाकों में लोगों पे, तो ये कैसे हो गया, वो भी एक सवाल उठता है। सवालिया निशान कि इलेक्शन के दौरान कैसे आप टैक्स बढ़ाते हैं कंटोनमेंट के लोगों पे। इसमें ये बात भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट्स की इतनी बड़ी नंबर है, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें कि किसी ने ये रोना नहीं रोया कि जी पीटीआई क्यों नहीं जीती, हम तो हुकूमत वक्त चाहिए था, हम सारी स्वीप करते, मतलब धांधली नहीं हुई, वरना चाहिए था ना। हमारे पास क्या कमी है धांधली की मशीनरी की इस मुल्क में, पैसा चलाए, हर कोई जीत सकता है, पैसों की बात होती है ना, धांधली और कैसे होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त पॉजिटिव तरीके से देखा जाए कि ठीक है, लोगों ने भी बात की है, वोटर टर्नआउट भी बहुत कम था, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मौसम भी ऐसा था, एट द सेम टाइम कुछ रिजल्ट्स आए हैं सामने, तो इसको इतना मैं सीरियसली नहीं लूंगी। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमतों को, हुकूमत वक्त को, सूबाई हुकूमतों को देखना होगा कि वो अगले 2 साल में करना क्या चाह रही है। जो हुकूमत वापस जो भी आती है 2023 में, चाहे पीटीआई की आती है, चाहे पीपल्स पार्टी की या नून लीग के, ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे कि कौन कितने हद तक कामयाब हुआ। क्या हमने जो वादे किए थे हम उनको पूरे कर पाए, या उन वादों की पूरे करने की फाउंडेशन हमने डाली है, उसकी बेस हमने डाली है, तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आई थिंक तमाम पार्टीज ने मेहनत की। सिंध में हम सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमारे पास है क्या हाथ में सिंध में, हम तो फेडरेशन से वहां जाके काम कर रहे हैं, तो सूबे के हाथ में जो है उसने कर लिया। पंजाब में हमारी हुकूमत है, फिर भी वहाँ पे नून लीग जीती। होना तो मतलब जिस तरह पुराने जमाने में होता था कि जो हुकूमतें वक्त होती थी, अब तो सोच भी नहीं सकते थे कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन जीते या आप बाई इलेक्शन जीते। सो बाय एंड लार्ज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे खतरे की बात है। बहुत खतरे की बात आपको नहीं लगती? आपको क्या लगता है पीएमएलएन के लिए? पीएमएलएन ने 59 सीट्स ली हैं, आप तो कहते हैं कि आप हर इलेक्शन में, और मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और हमें स्पेस नहीं मिल रही। 59 सीट आप लोगों ने ली है? मैं पीए मीर साहब की बात से इत्तफाक करूंगा, कोई एक पार्टी भी नेशनल पार्टी नहीं रही। देखिए, हमने ली हैं, पंजाब से ज़्यादा ली हैं सीटें, ली ज़्यादातर पंजाब अब सिंध से ली ही नहीं है, तो बलूचिस्तान से ली ही नहीं है, और पीटीआई ने मतलब चारों सूबों से उठाई हैं सीटें। वो थोड़ी थोड़ी उठाई है ना। पंजाब में बहुत बड़ी इनको डिफीट हुई है पीएमएलएन के मुकाबले में, और पीपल पार्टी तो वैसे ही पंजाब में एक सीट भी नहीं ली, इतने बड़ा सूबे में से। तो ये हमें चाहिए तमाम पार्टियों को वोटर्स का ट्रेंड बन रहा है, सबके लिए कंसर्न की बात है, सबके लिए, और हमें चाहिए कि नेशनल पार्टी बने। जब तक ये कैसे होगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा जब तक हमारी पार्टी तमाम सूबों में पॉपुलर नहीं होंगी। हमें ऐसे चीज़ें, हम सुबाइयत के ऊपर ना करें ना अपनी पॉलिटिक्स, हम तमाम पार्टियों को अब बेहतर मैनिफेस्टो और बेहतर कंडक्ट करना चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट सामने आ रहा है, ये पता लग रहा है कि अपने अपने सूबों में पार्टियां डेवलप। और आप समझते हैं लोकल बॉडीज जो हैं
ان کا الیکشنز ہونا چاہیے، کیونکہ جو مسائل ہیں ایک عام آدمی کے وہ مقامی حکومتیں ہوں گی ایفیکٹو تو ان کا حل ہوگا، ان کا بالکل ہونا تدارک ہو چاہیے، سکے گا۔ لیکن دیکھیے نا جان بوجھ کے نہیں کرا کسی کوئی پوچھنے والا ہمارے یہاں نہیں ہے، سسٹمز نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے ایک تو پچھلے لوکل جو بنے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، پھر اب 2 سال سے الیکشن کی باتیں کریں، بار بار کورٹس کہہ رہی ہیں، وہ نیت نہیں ہے نا۔ جب پہلی بات ہماری یہی ہے کہ ہماری کسی چیز میں ہم نے قوم آگے بڑھنا ہے نا، تو اس ہم کے لیے یہ نہ پولیٹیکل سوچیں ول کا اظہار میں کرنا اپنی ہوگا۔ نہ دیکھوں کہ میری ذات کو فائدہ کہاں ہے، میں دیکھوں کہ میرے ملک کو، میرے لوگوں کو فائدہ کہاں ہے، تب تو آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا سیاست کر رہے ہیں۔ جب پریزیڈنٹ صاحب بھی نیوٹرل نہیں رہیں گے، جو انہوں نے کل تقریر کی، ویسے کیا وہ تقریر ایسی جو تھی؟ ممنون حسین صاحب تقریر کرتے تھے وہ کبھی نیوٹرل ہو کے نہیں کرتے تھے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ملک کہاں جائے؟ پریزیڈنٹ ایک نیوٹرل ادارہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں پریزیڈنٹ کے خلاف شور و غور ہو رہا ہے۔ تو آپ اس میں شریک کیوں ہوتے ہیں شور میں؟ نہیں، ساری پارٹیاں میں تو میں نے آپ نے کہا مجھے دیکھا کہ میں آپ سے بڑا نون لیگ پارٹی، ہاں دیکھیں آپ ایک جماعت کے نمائندہ ہیں۔ وہی میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں، ہم ملک کے انٹرسٹ میں نہیں سوچیں گے، تمام پارٹیاں ہمیں بیٹھ کے دیکھیں نا، سوالیں کیوں کر نہیں سوچ رہی؟ سب سے زیادہ حکومت سر آپ کا اور میرا اس نقطے پہ متفق ہونا ویورز کے لیے کنفیوزنگ ہے۔ آپ تو پارٹی کے ماشاءاللہ اتنے عرصے سے MNA MPA بننے کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ تو سوال کا میں جواب بتا دیں۔ تو رہا ہوں، سوال کا صرف مختصر جواب کیوں نہیں دوں گا۔ پارٹیاں پھر جب متفق تک کوئی جو پارٹی حکومت ہوتی ہے نا، ہاتھ وہ بڑھاتی ہے کوآپریشن کا۔ دیکھیے ان کو کوآپریشن چاہیے، ان کو چاہیے کہ اسمبلی اب میں آپ کو کہہ رہے ہیں الیکشن پہ آپ EVM پر آئے ہیں، آپ لوگ کل یہاں خرم صاحب بیٹھے تو ان کا ہم مسترد کرتے ہیں، اس طرح ڈیمو دیکھیں۔ اس طرح کہہ دیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر آئینی اعتراضات اٹھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں آئیں، کیا آئیں؟ پہلے الیکشن کمیشن نے الیکشن کی باتیں کرنی ہے نا، وہ اعتراضات قانونی اعتراض اٹھا رہے ہیں، آئینی اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ بیٹھے نا، ان سے مسئلہ حل کریں۔ ایک دم 1 گھنٹے میں آپ آتے ہیں اسمبلی میں، آپ پیش کرتے ہیں اور آپ پاس کروا لیتے ہیں، تو یا آرڈیننس نکال دیتے ہیں۔ ٹورڈز دی اینڈ PJP صاحب مطلب مکالمہ کرنا ہوگا حکومت اپوزیشن کو، آئینی ادارے، الیکشن کمیشن، ظاہر بات ہے ان کی بات بھی سننی ہے، حکومت جو سوچ رکھتی ہے ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ڈائلاگ از دی اسینس آئی تھنک سو، اور پولیٹیکل ول جو کیسر صاحب بار بار نکات اٹھا رہے ہیں۔ لاسٹ ورڈ PJ صاحب۔ کیسے صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں جی، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے نیشنل پرسیپشنز کو بھی لوگوں کے آگے ان اے پازیٹیو وے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف بڑی دیر کا 20 سال سے آپ نے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس کو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہمیں یہ پرسیپشنز بھی کلیئر کرنے۔ اس کے لیے ہمیں وہ ایک کہاوت ہے، پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش نہیں ہونا ہے۔ ہم نے جانا ہے اور اپنا کیس ہندوستان سے زیادہ تکڑا دنیا کے آگے لے کے جانا ہے۔ کانگریس میں لے کے جاؤ، یورپین یونین میں لے کے جاؤ، برٹش پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ کہ لک وی آر اے نیشن ہو وانٹس ٹو گو فارورڈ۔ اور ہم نے ایک اس حوالے سے ڈوزیر بھی تیار کیا جو انڈیا کی ایکسیسز ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہی وے فارورڈ ہے۔ PJP صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شاندانہ گلزار صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور کیسر شیخ صاحب always a pleasure to have you in my show۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویورز یہ آج کا پروگرام تھا، اس کا احاطہ بھی ہم ضرور کریں گے کہ ہمیں ملکی معیشت کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے سیاسی کنسنسس اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر سیاسی اتفاق رہے گا تو اس میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع ہوں گے، اور پارٹی یا گروہی مفادات سے بڑھ کر قومی سوچ اپنانی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ پروگرام 10 تک سے مجھے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔